నమస్తే వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం ఇక వార్తల్లోకి వెళ్లే ముందు ముఖ్య అంశాలు మోడీ హయాంలో తగ్గిన తీవ్రవాదము ఆల్ ఇండియా యాంటీ టెర్రరిజం ఫ్రంట్ చైర్మన్ బిట్టా ఉత్కంఠ భరితంగా రాతిదూలం లాగుడు పోటీలు హోరాహోరీగా పోటీ పడిన 21 జతల దేశీ ఎద్దులు ఈ నెల 21 నుండి యాదాద్రి నరసింహుని బ్రహ్మోత్సవాలు బందోబస్తు ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన డీసీపీ రాజేష్ చంద్ర యాదగిరిగుట్ట బస్టాండును తరలించవద్దు అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ ధర్నా నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశంలో టెర్రరిజం బాగా తగ్గుముఖం పట్టిందని ఆల్ ఇండియా యాంటీ టెర్రరిజం ఫ్రంట్ చైర్మన్ మనిందర్ సింగ్ జిత్ బిట్టా అన్నారు. శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చిన ఆయన దర్శనం తర్వాత పద్మావతి అతిథి గృహంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. నార్కో టెర్రరిజాన్ని అంతమొందించాలంటే విద్యార్థులకు మంచి విద్యను అందించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎల్ఎల్టీఈ ప్రభాకరన్ గురించి వార్తలు గుప్పమంటున్న నేపథ్యంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం దీనిపై క్లారిటీ ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. వాళ్ళు ప్రభాకరన్ వారసులుగా ఉండాలి అనుకుంటున్నారా లేదా తీవ్రవాదిని తీవ్రవాదిగానే చూడాలనుకుంటున్నారో చెప్పాలని అన్నారు. ఏపీలో జగన్ ప్రభుత్వము మంచి పరిపాలన అందిస్తోందని విశాఖను రాజధానిగా నిర్ణయించడం మంచి పరిణామమని అన్నారు. इसमें आंध्र प्रदेश और मजबूत होगा क्योंकि तेलंगाना और आंध्रा में फाइनेंशियल पोजीशन में काफी बड़ा फर्क है। पहले तो बात हम ये कहना चाहेंगे आंध्रा और तेलंगाना अलग होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि हम सब लोग चाहते राष्ट्र एक रहे, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, हम एक हैं। हमने भी अपने शरीर पे बम खाए सिर्फ राष्ट्र के लिए। हम एक ही बात कहते हैं हमेशा, हमारा धर्म भारत माँ, हमारी जात वंदे मातरम। तो फिर बंटवारा क्यों? जो भी किसी ने गलती किया है ये सब गलत हुआ है। इसमें आंध्रा का भी नुकसान हुआ है, तेलंगाना का भी नुकसान हुआ है। तेलंगाना आंध्रा तो हमने कभी फर्क समझा ही नहीं, राजनीतिक गलतियों से जो कुछ हुआ। पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहूंगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट को पूरा, आंध्रा गवर्नमेंट को पूरा उसका हक मिलना चाहिए फाइनेंशियली तौर पे। क्योंकि मैं पीछे आज से 5-6 साल पहले आया था मत्था टेकने कहीं और, तो मैंने देखा कि काफी स्थिति फाइनेंशियली कमजोर थी। पर इस बार मैं देख रहा हूं कि काफी इंप्रूवमेंट है। वो सबसे बड़ा कारण यही कि चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा है तो अच्छा कहना चाहिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। भूकंप में जो आया तुर्की हमारे साथ नहीं था, वो पाकिस्तान के साथ उनको सपोर्ट किया। पर हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने एक मानवता को देखते हुए, जो हिंदुस्तान का महात्मा गांधी जी का एक पॉलिसी था, अमन शांति मानवता, दूसरा दुश्मनी भी हो हमने उससे भी प्यार करना है। तो यहां से हमारे लोग जो भेजे गए, एनडीएफ की टीम भेजी गई, उन्होंने बहुत लोगों को बचाया और अभी भी उनकी हेल्प जारी है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। तो हेल्प उनकी जारी रहेगी। आपने देखा होगा नेपाल में भी भूकंप आया था और नेपाल के अंदर भी उस वक्त भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट किया था और कई लोगों की जिंदगियां बचाई थी। यह हिंदुस्तान का कर्तव्य है। अगर मुश्किल के समय में को हमारा दुश्मन देश भी तकलीफ में आता है तो हिंदुस्तान उसके लिए खड़ा होता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, रोज हथियार, नार्को टेररिज्म पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर वो भेजता है। पर पाकिस्तान जब वहां पे रशिया और यूक्रेन का जंग हुआ, आपने देखा होगा तिरंगा झंडा उठा करके पाकिस्तान के बच्चे उन्होंने अपने जीवन को बचाया, तिरंगा झंडा उठा करके। पहले ऐसा नहीं था। और पाकिस्तान के उनके माँ बाप के बच्चों ने कहा, बच्चों के माँ बाप ने कहा कि अगर तिरंगा झंडा वहां ना उठाया होता हमारे बच्चों ने तो हमारे बच्चे जिंदा वापस ना लौटते। हिंदुस्तान के बच्चे, नेपाल के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, हर जगह के बच्चे जितने भी थे मुश्किल में थे, वो तिरंगे झंडे के हिंदुस्तान के कारण
बच के आए। आज ये हिंदुस्तान की स्थिति है। हिंदुस्तान आज पूरे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर, हम अपने दूसरे दुश्मन देशों से लड़ने के लिए, हम लड़ना नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, पर आज हमारे देश की हर तरफ से एक अच्छी पोजीशन, आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर कितनी भूखमरी है, फाइनेंशियली तौर पे कमजोर हो चुके हैं, पर हिंदुस्तान फाइनेंशियली तौर के ऊपर, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, क्या हमारे दुनिया में के जो रिलेशन है फॉरेन के अंदर वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। पर मैं फिर कहूंगा, आंध्रा के अंदर जो गवर्नमेंट ने, जो उनके ऑफिसर्स ने, जो चीफ मिनिस्टर ने जो काम किए हैं, मैं उससे बड़ा खुश हुआ, मैं प्रभावित हूं। और जो मैंने सुना है वह मैं दूसरी स्टेट में भी जाके बोलूंगा कि आप आंध्र प्रदेश में आइए, उनके काम को देखिए, गरीब आदमियों के घर में कैसे राशन पहुंच रहा है, कैसे उनको पेंशन पहुंच रही है, बच्चों को 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे दुनिया में जाके भी एजुकेशन लेकर के फिर वापस आके हिंदुस्तान का, आंध्र प्रदेश का नाम ऊंचा करे। जो व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, गरीब लोगों के लिए, वहां के युवाओं के लिए एक अच्छे कदम उठाता है, करप्शन से दूर रहता है, वो स्टेट, वो देश कभी कमजोर नहीं होता। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए, वही आंध्र प्रदेश में है। अगर हर स्टेट के अंदर, हर देश के अंदर ऐसी पॉलिसियों को ला करके हम अपने दिमाग में सोच लें कि हमारा एक ही मकसद है, अपने राष्ट्र को, अपनी स्टेट के लोगों को हमने मजबूत रखना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी, अच्छे हॉस्पिटल देने हैं, गरीब लोगों का ध्यान रखना है, तो देश तो आगे बढ़ेगा। राजनीति का फिर मतलब हो जाएगा राष्ट्रनीति। अभी राजनीति होती तोड़ जोड़ की, राष्ट्रनीति हो जाएगा। हमें राष्ट्रनीति की तरफ चलना है। और मैं ये आपको गारंटी से कहता हूं, टेररिज्म हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है। टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। इसके ऊपर सरकार ने जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, गोली का जवाब गोली, 370 धारा हटी, इसका जो किया है ये बिल्कुल सही कदम है। जब 26/11 का घटना हुआ था बॉम्बे के अंदर, ओके, मैंने 6 महीने पहले हरियाणा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि समुद्र के जरिए टेररिज्म आएगा, पर यह नहीं कहा था बॉम्बे में अटैक होगा, ये नहीं कहा था। मेरा एक अनुभव था। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला हुआ पटना में, मैंने कुछ समय पहले कह दिया था कि अटैक होगा। टीवी को देख के, आपकी न्यूज के देख के, मुझे सुरक्षा की जानकारी है। हम कई बार बहुत अच्छे अच्छे काम कर देते, पर कई ऐसी कमी रह जाती है, हम उसमें कमजोर पड़ जाते। समुंदर जो है पूरा, उसके ऊपर हमारी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। 26/11 जैसी घटना ना हो। स्टेट गवर्नमेंट, आसपास का जो स्टेट है वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको मिलकर के इसके ऊपर एक सख्त पॉलिसी अपनानी चाहिए। को बड़ी घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। और नार्को टेररिज्म खास तौर पे, अब पंजाब नार्को टेररिज्म का पूरी तरह शिकार हो चुका है। टेररिज्म हमने खत्म कर दिया, पर नार्को टेररिज्म हम खत्म नहीं कर पाए। ड्रोन के जरिए रोज नार्को टेररिज्म आ रहा है। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले ड्रोन के जरिए नहीं आता था। ड्रोन एक बड़ा आसान तरीका हो गया। कोई व्यक्ति तो होता नहीं, इधर से रिमोट से चलता है, और करोड़ों की तादाद में नार्को टेररिज्म पकड़ा जा रहा है। और नार्को टेररिज्म का पकड़े जाना, अगर वो ना पकड़ा जाए तो पूरे देश के अंदर हमारे यूथ के ऊपर असर पड़ता है। अभी हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर कुछ टेररिस्ट पकड़े गए, हथियार पकड़े गए, आरडीएक्स पकड़ा गया, नार्को टेररिज्म पकड़ा गया। वो आंध्र प्रदेश में आना था, वो तेलंगाना में आना था, वो नदेड़ साहब आना था। वो टेररिस्ट अगर ना पकड़े जाते तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नदेड़ साहब, उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में है। कहां पंजाब, कहां आंध्रा, कहां विशाखापट्टनम, कहां हैदराबाद, कहां नदेड़ साहब। तो नार्को टेररिज्म के ऊपर गवर्नमेंट को हमें मजबूती से काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो यूथ, गवर्नमेंट कोशिश कर रही कि हम यूथ को आगे बढ़ाएं, यूथ बड़े होकर के अच्छी एजुकेशन लेकर के देश का नाम ऊंचा करें, अब्दुल कलाम बने। అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లు మండలం ఎన్ వెంకటంపల్లి గ్రామ సమీపంలో వెలసిన శ్రీ పెద్ద కందిరప్ప స్వామి తిరునాళ్ల సందర్భంగా రాతి దూలం పోటీలు నిర్వహించారు. ఆలయ పూజారి రామాంజనేయులు స్వామి
శ్రీ గజరంపల్లి శంకరయ్య స్వామి ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించి రాతి దూలం పోటీలను ప్రారంభించారు. పోటీలో వివిధ మండలాల నుంచి 21 జతల దేశీ ఎద్దులు పాల్గొన్నాయి. రాతి దూలం లాగుడు పోటీలు హోరాహోరీగా సాగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, ప్రజలు, రైతులు తదితరులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. మొదటి కాడి చెప్తాను. హలో 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 పూజారి రామాంజనేయులు గారు, అలాగే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గౌరవ పెద్దలు కావలి తిప్పన్న గారు 10,000 రూపాయలు, ఎన్ వెంకటంపల్లి, అలాగే తాగించుకొని అడ్వాన్స్ గా ఉండాలి. కమిటీ వారికి సహకరించాలి. ప్రతి ఒక్క రైతు సోదరులు కూడా రాత్రి ముందే తెలియజేశాం. కమిటీ హాల్ అనంతపురం జిల్లా వారి జత, ఆ జత కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని ఆ యొక్క కమిటీ నిర్వాహకుల తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కాలో మొదటి జత అయినటువంటి తలారి అనిల్ గారు ఎర్రగుంటపల్లి ఫ్యామిలీ వారిని గౌరవనీయులు మాజీ సర్పంచ్ అయినటువంటి రామలింగారెడ్డి గారి వెంకటంపల్లి గ్రామ వస్తువులు 10,000 రూపాయలు కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తున్నారు. చెప్పండి కొట్టాలి. బిగ్ క్లాప్స్. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ అన్నా. ఓకే బాబా మారమ్మ జరగాలి. మీరు అన్న నీళ్ళు అటు చివరేయాలి అన్న. కమిటీలో ఒకసారి చెప్పండి వాళ్ళకి నీళ్ళు అటు చివరేస్తామని. జాగ్రత్త మాట్లాడు, నేను చెప్తాను. దేవయ్య గారు దంచర్ల గుట్టకల్ మండలం అనంతపురం జిల్లా వారి జత మొదటి రౌండ్ పూర్తి చేసుకున్న 250 అడుగుల దూరాన్ని 25 సెకండ్లలో పూర్తి చేసుకుని మొదటి స్థానానికి 5 సెకండ్లు వెనుకబడి ఉన్నాయి. రావాలి. ఆ తదుపరి 4వ జత వెంకట స్వామి గారు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. రెండవ రౌండ్ 500 అడుగుల దూరాన్ని నిమిషం 2 సెకండ్లలో పూర్తి చేసుకున్నారండి. మొదటి స్థానానికి రెండవ రౌండ్ లో 12 సెకండ్లు వెనుకబడి ఉన్నాయి. మొదటి స్థానానికి 12 సెకండ్లు వెనుకబడి ఉన్నాయి. వెళ్ళే రౌండ్ 3 గుంతకల్ మండలం అనంతపురం జిల్లా వారి జత రెండవ జతగా పోటీలో ఉన్నాయి. తదుపరి 3వ జత ఎర్రి స్వామి గారు లింగదాలు వారు సిద్ధంగా రావాలి. కాడుమని కట్టుకొని గొలుసు తాగించుకొని కమిటీ వారికి సహకరించాలి. ఏ చేతైనా సరే అటు చివరి నీళ్ళేసుకోవాలి, ఇటు చివరి రాదు. నాలుగవ రౌండ్ పూర్తి చేసుకున్నారు. 1000 అడుగుల దూరాన్ని 2 నిమిషాల 36 సెకండ్లలో పూర్తి చేసుకుని మొదటి స్థానానికి 4వ రౌండ్ లో 31 సెకండ్ వెనుకబడి ఉన్నారు. మొదటి స్థానానికి 31 సెకండ్ వెనుకబడి ఉన్నాయి. వెళ్ళే రౌండ్ 5. మూడవ నెంబర్ ఎర్రి స్వామి గారు లింగదాల్ అనంతపురం జిల్లా వారు రావాలి. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల 21వ తేదీ నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో బందోబస్తు ఏర్పాట్లను డీసీపీ రాజేష్ చంద్ర పరిశీలించారు. స్థానిక ఏసీపీ కోట్ల నరసింహారెడ్డి, పోలీసులు, ఆలయ అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. యాదగిరిగుట్టలో ఇప్పుడు జరగబోయే బ్రహ్మోత్సవానికి సంబంధించి మొత్తం ప్రిలిమినరీగా మొత్తం విజిట్ చేయడం జరిగింది. దానికి తగ్గ ఏర్పాట్లు కూడా చాలా పూర్తి స్థాయిలో ఎటువంటి భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా మరియు అర్చకులకు కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా రంగరంగ వైభవంగా ఎలా చేయాలి దాని మొత్తం కూడా బందోబస్తు ఏర్పాట్లు గురించి ఒక చిన్న మీటింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దీనికి ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ కూడా మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా చేస్తాము. అండ్ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈసారి బ్రహ్మోత్సవాలు చాలా అందంగా ఆహ్లాదంగా జరిపే విధంగా అంతా ఇన్స్యూట్ చేస్తాం పోలీస్ సైడ్ నుంచి. థ్యాంక్ యూ. బ్యారికేడింగ్ వర్క్స్ కానివ్వండి, మిగతా అన్నీ కూడా సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి ఒకసారి ఫస్ట్ ఒక విజిట్ చేసుకోవడానికి వచ్చాము. దాని అకార్డింగ్గా మేము ఒక బ్లూ ప్రింట్ వేసుకొని దాని అకార్డింగ్గా బ్యారికేడింగ్ వర్క్, సెక్యూరిటీ డిప్లాయ్మెంటు, మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటాము. సో దానికోసం మేము రావడం. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట బస్టాండును తరలించవద్దని అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. యథావిధిగా పాత బస్టాండును కొనసాగించాలని కోరుతూ యాదగిరిగుట్ట డిపో మేనేజరు, తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేపట్టారు. తిరుమల శ్రీవారిని మంగళవారం ఉదయం వీఐపీ విరామ సమయంలో తెలంగాణ ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనము అనంతరము రంగనాయకుల మండపంలో వారికి వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం చేశారు. ఆలయ అధికారులు పట్టు వస్త్రాలతో సత్కరించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఇట్ట బొమ్మ ఆడికి మధ్యలో దొరుకుతాను. ఇక్కడ 12 బయలుదేరుతారు. ఎండ ఎదురైన కంట్లో పడుతుంది. నెల్లూరు నగరంలోని మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్లో సంఘ సంస్కర్త ప్రకాశం పంతులు విగ్రహానికి అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని దుండగులు నిప్పు పెట్టారు. ఎంతో రద్దీగా నగర నడిబొడ్డున ఉన్న ఈ ప్రాంతము ఎటు చూసినా వాణిజ్య కార్యకలాపాలు సాగుతూ ఉంటాయి. ఈ సెంటర్లో ఇలాంటి ఘటన జరగడము తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. దుండగుల చర్యను పలువురు తీవ్రంగా ఖండించారు. సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా దుండగులను పట్టుకునే పనిలో పోలీసులు ఉన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ హెచ్పీ పెట్రోల్ పంపులో అర్ధరాత్రి చోరీ జరిగింది. పెట్రోల్ పంపులో ఉన్న రూమ్ డోర్ పగులకొట్టి క్యాష్ బ్యాగు 4 ఫోన్లను దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు. సీసీ కెమెరాలో చోరీ చేసిన విజువల్స్ రికార్డ్ అయ్యాయి. అది ఫస్ట్ ఫోన్ లేపేసిండు. అది రమేష్ మీద ఎట్లా కదలకుండా పోతుండా
అది ఒకటి లేపేసాడు. కానీ నా ఫోన్ ఇక్కడ చూడలేడు. నీ ఫోన్ ఇక్కడ ఉన్నావు కదా నువ్వు. అదే నీ ఫోన్ నాకు గోడ పని పెట్టిందేనా? అవనే నీది ముట్టలేదు నాయ, క్లియర్గా అనిపిస్తుంది కానీ చూడలేదు. నేను నాది నేను ఈడవన్నా కదా మెల్లగా దాటుతుంది చూడ. ధ్యాస అక్కడ పోలేదు రండి సార్. అబ్బా లంజో బ్యాగ్లో ఇక్కడ చూసింది కదా తర్వాత లాస్ట్ అది క్యాష్ అట్టనే పెట్టిరు అనుకున్నా పైన. ఈ బ్యాగ్ ఆడవాడేసిపోయాడు మరి వాడు. కొట్టు దొరికినాయి అనుకున్న 3 బ్యాగులే, పాత బ్యాగులే. ఇంకేట్ చూస్తున్నాడు వేస్తున్నాడు అన్ని చదివినాడు. అంత లోపల వచ్చిందాక ఏం మొత్తం దొరికినాయి అనుకున్నాడు లంజోకి. ఆ ఫోన్లు ఎట్లా పెట్టుకుంటాడు లోపల. దాటిని చూడు ఈ రూమ్ దగ్గర వచ్చాడు. ప్రేమికుల రోజుకు వ్యతిరేకంగా విశ్వ హిందూ పరిషత్ దుర్గా వాహిని నల్గొండ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ దహనం చేశారు. స్థానిక మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయంలో వాల్ పోస్టర్లు ఆవిష్కరించారు. మన దేశం కోసం సరిహద్దులో ఉండి మన కోసం ప్రాణ త్యాగాలు చేసినటువంటి అమరవీరుల త్యాగాలను గుర్తిస్తూ ఈరోజు ఫిబ్రవరి 14న వీర జవాన్ల దినోత్సవంగా జరుపుకున్నామని స్మరిస్తున్నాం. విదేశీ సంస్కృతి వద్దు, స్వదేశీ సంస్కృతి వద్దు. విదేశీ సంస్కృతి వద్దు, స్వదేశీ సంస్కృతి వద్దు. బ్యాన్ కరో, బ్యాన్ కరో, వ్యాలంటైన్స్ డే బ్యాన్ కరో, బ్యాన్ కరో, బ్యాన్ కరో, వ్యాలంటైన్స్ డే బ్యాన్ కరో. జై జవాన్, జై జవాన్, జై కిసాన్, జై జవాన్, జై కిసాన్, జై జవాన్, జై కిసాన్, జై జవాన్, జై కిసాన్. బ్యాన్ కరో, బ్యాన్ కరో, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम. కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం మండలము చిత్రాడ జనసేన పార్టీ క్రియాశీల కార్యకర్త మొదటి నుండి మెగా ఫ్యామిలీకి అభిమానిగా ఉంటూ జనసేన పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేసిన బస్వ నూకరాజు కుటుంబానికి 5 లక్షల బీమా చెక్కును పార్టీ నాయకులు అందజేశారు. నూకరాజు ఇటీవల విద్యుత్ షాక్తో మరణించాడు. ఆయన చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించి నాయకులు కార్యక్రమంలో పార్టీ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షుడు కందుల దుర్గేష్, పిఠాపురం ఇన్ఛార్జి మాకినీడు శేషకుమారి, పిఎస్సి సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మనం జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చలేము, జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చలేము. కానీ ఇది మాత్రం జనసేన పార్టీ ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇలా కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి మన కార్యకర్తలు కానీ జన సైనికులు కానీ వాళ్ళకి ఆర్థికంగా అంతో ఇంతో సేవ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం పెట్టారు. మీ కష్టాన్ని మేము తీర్చలేం, కానీ కనీసం మీకు ఇబ్బంది పడకుండా పిల్లలు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు పాపం వాళ్ళ ఆడపిల్లలు ఈ టైంకి ఎంతో కొంత మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగినటువంటి మంచిది. సభ్యత్వం తీసుకోవడం మంచిదైంది. దానివల్ల 5 లక్షలు చెక్కింది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కార్యక్రమం ఇది. ఆయన మమ్మల్ని పంపించారు, నానాజీ గారిని నాయకులందరినీ పంపించారు. అందరం ఇదే కాదు, మీకు చెక్ ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా జనసేన పార్టీ ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంటుంది. మా చదివించిన మా అమ్మాయిని ఇక్కడ నేను తప్పనిసరిగా మీకు అందుబాటులో ఉంటాను.
అన్న కార్యక్రమాన్ని మొత్తాన్ని ఈ చెక్కు రావడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ పేపర్స్ రెడీ చేయటం అన్నీ కూడా అతను చేశాడు. వెంకయ్య జగదీష్ అందరం సమక్షంలో ఈ చెక్కును కూడా అందించడం జరిగింది. వారికి ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాం, మీరు రేపొద్దున ఆర్థికంగా మీ పిల్లల్ని చదివించుకోవడానికి కానీ ఇతరతర అవసరాలకు కానీ ఈ 5 లక్షల రూపాయలు తప్పనిసరిగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి, తద్వారా మీ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టుకోండి అనేటువంటి మాటను వారికి చెప్పి అందరితో ఆగకుండా జనసేన పార్టీ తరఫున మేము అందరం కూడా జిల్లా జనసేన పార్టీ తరఫున ఒకే ఒక్క మాట చెప్తున్నాం, ఈ కుటుంబానికి ఏ నష్టం కలిగినా లేకపోతే ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా మేము బాసటగా నిలబడతామని, ఆ కుటుంబం తిరిగి తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడే వరకు కూడా అందరం సాయంగా నిలబడతామనేటువంటి మాటను వారికి తెలియజెప్తూ, ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మనకి సజావుగా సాగాలంటే మన జనసేన పార్టీ కుటుంబీకులు ఎవరైనా సరే ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే సభ్యత్వ నమోదుని చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం మన 10వ తారీఖున ప్రారంభమైంది, రేపు 28వ తారీఖు వరకు ఉంటుంది. పెద్ద సంఖ్యలో సభ్యత్వ నమోదును చేసుకుంటే ప్రమాదం జరుగుతుందని కాదు, కానీ ప్రమాదాలు ఏవి కూడా చెప్పి రావు మనకి. అందువల్ల ఏదైనా చిన్న ప్రమాదం జరిగినా వైద్య ఖర్చులకైనా సరే మనకు ఉపయోగపడడానికి వీలుగా ఈ ప్రమాద బీమా అనేటువంటిది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. కనుక అందరూ సభ్యత్వ నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా అందరినీ కోరుకుంటూ, మధ్యాహ్నం నుంచి జిల్లా జనసేన పార్టీ మీటింగ్ కూడా జరుగుతుంది. అక్కడ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మేము ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్లాలనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఒక కార్యాచరణ ద్వారా తయారు చేసుకుని దాన్ని ప్రజల మధ్యకి తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అనేటువంటి మాటని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కందులు దుర్గేష్ గారు, అలాగే పిఎస్సి సభ్యులు శ్రీ పంతు నానాజీ గారు, అలాగే మరి యొక్క పిఎస్సి సభ్యులు శ్రీ ముత్తా శశిధర్ గారు, మరియు ఇన్ఛార్జీలు మేడా గురుదత్ ప్రసాద్ గారు, మర్రెడ్డి శ్రీనివాస్ గారు, తమ్మయ్య నాయుడు గారు, అలాగే ఇంకా ఈ జనసేన పార్టీ పిఠాపురం నియోజకవర్గ నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ చిత్రాడి గ్రామంలో జూన్ 26న బసవ నూకరాజు అన్న ఈ ప్రమాదవశాత్తు కరెంట్ షాక్ కొట్టి చనిపోవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా వారి ఫ్యామిలీకి సభ్యత్వం తీసుకున్నందువల్ల వారికి 5 లక్షల రూపాయలు చెక్కుని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదేశానుసారం, అలాగే శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు వారు కూడా ఇక్కడికి రావాల్సినది ఉంది. మనోహర్ గారి చేతుల మీదుగా కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండల కేంద్రంలోని మహాత్మా జ్యోతి బాపులే గురుకుల పాఠశాలలో 10వ తరగతి విద్యార్థిని 3వ ఫ్లోర్ నుంచి కిందకు దూకి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది. అయితే స్థానికులు ఉపాధ్యాయులు ఎంత వారించినా వినకుండా అందరూ చూస్తూ ఉండగానే కిందకు దూకేసింది. ఈ ఘటనలో ఆమె తీవ్రంగా గాయపడడంతో హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రధాన కారణము చదువు పట్ల ఇష్టం లేకపోవడమేనని పలువురు చెబుతున్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మోడీ హయాంలో తగ్గిన తీవ్రవాదము, ఆల్ ఇండియా యాంటీ టెర్రరిజం ఫ్రంట్ చైర్మన్ బిట్టా. ఉత్కంఠ భరితంగా రాతి దూలం లాగుడు పోటీలు,
హోరాహోరీగా పోటీ పడిన 21 జతల దేశీ ఎద్దులు. ఈ నెల 21 నుండి యాదాద్రి నరసింహుని బ్రహ్మోత్సవాలు. బందోబస్తు ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన డీసీపీ రాజేష్ చంద్ర. యాదగిరిగుట్ట బస్టాండును తరలించవద్దు. అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ, ధర్నా. చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నమస్తే.